One thing I would conclude you that there is no change in the this year syllabus. As usual, last year which syllabus was there, and the same syllabus will be there for your fifth semester also for this year. And now please be remember that in the paper 1, paper 2, paper 3 you have the same thing, because you are first entering into the fifth semester. You have 3 papers at the first time, and still in your second and third, first, fourth, and first to fourth semester you have only 2 papers, but now this time you have 3 papers. One extra mathematics paper will be added to your syllabus. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ 2 ಪೇಪರ್ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ M1 M2 M3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1 to 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಈಗ ಏನು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂಚೂರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಮ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು. ಇವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1 that is real analysis, and paper 2 numerical analysis, and another one paper is there that is a dynamics and a calculus of variation. So these are the M1 M2 M3 papers. And come to the paper 1, I'm giving you a little bit description about the paper 1 and paper 2 paper 3, whatever in 40 minutes time, whatever it may be possible I will do that. And in paper 1, come to the point. Paper 1, it is a real analysis. Real analysis. In this paper 1, you have 5 units. One is a Riemann integration. Riemann integration. So in this Riemann integration, you have 2 parts again. Here Riemann integration 1, and here in the Riemann integration second unit is unit number 2 is Riemann integration. Riemann integration 2, and the third unit is improper integrals. Improper integrals. And fourth unit beta gamma functions. Beta and gamma functions. Beta and gamma functions. And the last unit is multiple integrals. I mean double and triple integrals. Multiple integrals. So come to the point now. Here in the first unit, what happens? What is there in the first unit? Riemann integration. Riemann is first of all, Riemann is a mathematician. He has introduced a lot of concepts to the analysis part. So especially this is a real analysis. There are 2 parts in the analysis. One is a real analysis, another one is a in the real analysis we have 2 parts. One is a differential calculus and another one is integral calculus. So in this real analysis we may have Riemann is one of the best mathematician to introduce many things. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಒಳಗ ರಿಮನ್ ಅವ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ everything here also is integration, here also integration. So the word itself it shows that before going to study the paper 1 real analysis, we must have integration. ಅಂದ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ 1 ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು PUC ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ, ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನದಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ,
ಬಟ್ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪೇಪರ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವೇನಾರ ಮನೆಯಾಗ ಖಾಲಿ ಕುಂತಿದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಈ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್ಸ್, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, upper and lower integration also it will come. And now one of the very important concept is in this Riemann integration 1, that is necessary and sufficient condition for integrability. So one of the very important condition is necessary and sufficient condition. So this is very important for the examination point of view. This is one of the very, very important theorem, and many times in your previous classes, in your previous year question papers, whatever I am considering, whatever I am telling here important, that is by considering previous years. ಅಂದ್ರ ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಸದ್ದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಲೈಸೇಷನ್. And necessary and sufficient condition for integrability and algebra of integrable functions. Andra illi ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that is algebra of integrable functions. Remember, in algebra of integrable functions we have four theorems. Out of these four theorems, one will be fixed for the 5 marks. Andra navilli ಈ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ನೀವು ಹೆಂಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಒಳಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 2, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 2? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 2. ಚೇತನ ಕಿಡಿಕೆ. And Riemann integration 2. What is the Riemann integration 2? What is there in the Riemann integration 2? So Riemann integration 2 is nothing but it is just continuation part of Riemann integration 1. Here the important concepts in the Riemann integration is integrability of a continuous function. Integrability of continuous function. Remember, here one theorem is there, continuous function. Here one theorem is there. This theorem can ask many times in your question paper. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ integral calculus. So this is also one of the very, very important theorem. So hope here this is and first thing I would conclude with that this is a theoretical part. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. And the next very important concept is first and second mean value theorem. So out of these two, first and second mean value theorem, there will be one 5 marks question may be there in your semester examination, end of the semester examination. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ರಿಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ f of x dx. This is one of the function and this is the function of definite integral. This is the definite integral of the function. So e function we have to find the area y is equal to f of x. That area we can be calculated by using integration of a to b f of x dx. ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗ ಆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಒಳಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್
By using that equation, we are going to extend the properties of a Riemann integration. Andra Riemann integration the upper sum lower sum ಅಂತಂದ್ರೆ upper sum is always less than or equal to lower sum ಆಗಿರಬಹುದು, and upper bound lower bound Riemann sums Riemann integrals sums ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Sum means we are studying about the sums ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ upper sums is nothing but summation ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Integrals are nothing but integration ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here Riemann can calculated sums as well as integrals by taking the function in it. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪರ್ ರೀಮನ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ನೆಸೆಸರಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿಂಗೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಂತೂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. BSc ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿ ಕೀಪ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. And now improper integrals, and third unit is improper integrals. Come to the point. Third unit is improper integrals. So improper integral ಏನು ಕಲಿತೀರಿ? Improper integrals are nothing but just here some conditions. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಇದು ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಷಿನ್ ತರ ಇದೆ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಷಿನ್ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಿ. You are going to find the convergence of the improper integrals by using some machines. So those machines are called test to check the convergence of the improper integral. There are many tests. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ತರ ಮಷಿನ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಗಾರಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ತರ ನೀವು ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೂ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಐತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಐತಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಬೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಏನ್ರಿ ಅದ ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ in these three one you will get in your examination for 5 marks. So nearly 2 theorems will be there in your question paper, either 5 marks or one for 2 marks, one for 5 marks, like that. So totally within these 3 concepts you will get nearly 12 marks. 12 marks ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇವು ಮೂರ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಬೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೆಂಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದ್ದು ರಾಬಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಿ ಅಲಂಬಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಾಚಿ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಾಚಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗಿರುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೊಸದು. ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ಬೀಟಾ ಗಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಗಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ just we are going to find the relation and properties of, so relation between beta and gamma function. This is one of the very very important concept, relation between beta gamma function, beta and gamma function properties and its properties kalitiri. Properties means some other
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವೆರಡರದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ duplication formula. Last concept is duplication formula. So after this first fourth unit is finish. Istadre fourth unit mugitu. And the fifth unit is the last unit, fifth unit and its last unit is what? So multiple integral. Coming to the multiple integral. ಈ multiple integral ಒಳಗ ಹೊಸದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿದಿಲ್ಲ ನೀವು. multiple integral ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. multiple integral ಒಳಗ ಏನದ ಹಿಂದೆ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹೊಸದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೊಸವು ಬರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದಾನೆ ಕಲ್ತಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದಾನೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಏನು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xyz ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ plus x square y square whole function of dx dy dz. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಂಜಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶಿವಾಯನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದವ ಮುಗದವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾವ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್, ಕೋನ, ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗದ ಸೇಪ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗದ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟದ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಹೊಸ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ LEIBNITZS, Leibniz theorem for differentiation under integration and integration under differentiation. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರ ಒಳಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಒಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವ. ನೀವು ಇಟ್ಟು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಲಿತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದ್ರಾಗ ಬರ್ತಾವ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಏನದ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಯೂಶುವಲಿ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 12ನೇದ್ರ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 12th ಎ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೇಪರ್ 1. ಪೇಪರ್ 1 ದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿತೀರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, I think you got some idea about the paper 1 real analysis. So for the paper 2, that is numerical solution, it is one of the new technique. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕ್ರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 700 to 800. ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ 700 to 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ 2 ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎನಿಯೋ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 2 and ಪೇಪರ್ 3 I will take it tomorrow because some other network problem and other data problem is happening because third semester class ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟಾ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ 1 ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ I will take first to fifth semester and then third semester. So today I have lost all the data to the third semester only. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ within 9 minutes is there, another 9 minutes is there. 9 minutes it will be disconnected. So within 9 minutes if you have any doubts regarding that, please ask. I will stop to share the screen. No, please, if you have any doubts, ask. No doubt? No doubt. Next. Next, others. You can just comment it. There is a chatting section, you can comment it. Nikki, no doubt. Yes, next. If you want to ask anything, please you can. Bhagyasri, no doubt. Prema, no doubt. Vanisri, no doubt. Okay, thank you. I hope you don't have any doubts regarding the first paper 1 syllabus. And then paper 2, paper 3, we will discuss soon. So thank you for joining here and for the attending the class. And tomorrow we'll take the class on the paper 2 and paper 3 syllabus with some other concepts of M2 directly tomorrow. And day after tomorrow we'll discuss about paper 2, paper 3, and next day I will start directly paper 1 syllabus. So thank you all for joining us. See you. Bye.